runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child
Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. 你们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他。凡有气息的都要赞美耶和华。你们要赞美耶和华。弟兄姐妹，大家平安，平安。相信神的同在，今天就要降临在我们当中 ，Amen。邀请弟兄姐妹从座位上一同站立来敬拜神。将天敞开，你的荣耀降下来；将天敞开，你的同在降下来；将天敞开，你的荣耀降下来。
敞开你的荣耀降下来，将天敞开你的同在降下来，将天敞开你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下合一敬拜，欢呼耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚，神就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你，神就在这里，我们欢迎你，宝座前敬拜不停息，神就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你，神就在这里，我们欢迎你，宝座前敬拜不停息，将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下合一敬拜，欢呼耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚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 。我们拍手将荣耀归给我们的神，哈利路亚！弟兄姐妹，请坐。我们所有的悲伤和重担，神都知道，因为神在乎我们，了解我们一切的需要，这是何等的恩典！我们以感恩的心来敬拜。一真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见，以感恩的心领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。以真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见，以感恩的心领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，
去我所有重担，你夺去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。你抹去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。是的，主，我们的嘴必充满赞美。谢谢你丰盛的恩典，即使有悲伤、痛苦，没有人理解我们，但你的祝福早已预备好，因为你不曾放弃过我们。在我们面对各样境况中，更学习亲近你，在其中经历你做我们的力量、安慰和一切。奉主耶稣的名祷告，阿门。在孤独黑夜里，已无力向前进，是你轻声呼唤我名，说会陪我一起。原来你从不曾离开，定恒双手医治所有的伤痛，牵我回到你的爱中。你未曾放弃过，远离你的我，陷在罪恶中，你仍爱我。你未曾放弃过，世上的苦衷，低头哭泣的我，看见你未曾收起的双手。就算寻遍世界，也填不了空缺，唯有你怜悯和恩典，是我最深安慰。你说，在无人的低谷，无人能够理解的痛苦难处，就有你预备的祝福。你未曾放弃过，远离你的我，陷在罪恶中，你仍爱我。你未曾放弃过，世上的苦衷，低头哭泣的我，看见你未曾收起的双手，拥抱我。你仍爱我，我只要你的爱，我只要你同在，我只要你口中说出的每句话，再没有更甘甜，与你面对面，就是你的柔美。我只要你的爱，我只要你同在，我只要你口中说出的每句话，再没有更甘甜，与你面对面，就是你的柔美。你未曾放弃过，远离你的我，现
曾放弃过，世上的谷中低头哭泣的我，看见你未曾收起的双手，我永不放手，你慈爱怜悯的手，无论在何处，我要来敬拜赞美我主，我永不放手，永远不回头，无论高山低谷，我要紧跟随你的脚步。阿爸天父，我们感谢你，因为你从来没有放弃过我们，即使我们远离了你，你也会用你那阴狠的手来保护我们，引导我们，带领我们回到你的爱的家中。感谢你创造我们，拣选我们，也使用我们。阿妈，今天在主你的家中，我们能够真实的来经历你，遇见你，看见你，知道你是那又真又活的神。这样感谢祷告，是奉告主耶稣基督的圣名求。阿门。好，这时候我们来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你还不明白奉献的意义，请我们用祷告来表达我们的感恩。感恩的心归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督。请起立。如今软弱这一的刚强，贫穷这一程富足，都因为主已成就了大事。如今软弱这一的刚强，贫穷这一程富足，都因为主已成就了大事。感恩，感恩，感恩。公义万有的天父上帝，感谢你赏赐我们丰盛无缺的生活，让我们每个礼拜都能来到主的面前，并用心灵和诚实来敬拜主。求主继续保守每位弟兄姐妹，无论是在工作上、学业上，或者是在每一个地方，都能得到主的赐福，也都能靠主得胜。主啊，我们也要聆听主对我们的教导，在生活上作为周遭的光和盐，并且为主做见证，传扬主的福音。现在我们要献上时间、金钱及才能，让主来使用，求主接纳。我们这样祈求祷告，是奉靠主耶稣的名求，阿们。好，请坐。好，这时候我来报告。本主日是松年事工的纪念主日啊，请弟兄姐妹来关心代祷跟奉献。然后我们感谢郑正牧师啊，捐赠他父亲郑连坤牧师的著作哈，马可福音系列系统查经啊。那这本书呢放在教会的1楼哦，那请弟兄姐妹礼拜结束之后呢，可以到49号1楼来索取。
那我们谢谢郑牧师。好，核心同工的退休会，我们在11月30号礼拜六举办，地点在台北跟基隆。那参加的对象是2024年跟2025年的长职、区长、组长、校长、队长跟干事。那要参加的这些同工，要在赖的官方账号来报名，那并且要缴交100块的报名费。那报名截止日期到11月26号礼拜二截止报名。好，江南教会的圣诞晚会，我们在12月14号礼拜六晚上的6点到9点，在49号的2楼举行哈。那有参加表演的节目哈的弟兄姐妹跟各单位报名截止日要注意，在12月7号礼拜六截止。那要报名的，请跟主任干事跟牧宣执事来报名。那我们这边有一个报名表哈，那请报名的单位要注意哈，你们要把你们的单位跟你们的节目表演人数跟节目的时间，负责人跟电话要写清楚。那教会牧师会跟传道部的同工来审核，那主要就是担心说节目时间太长或者是重复，这个部分我们审核完了之后呢，我们会在12月8号以前会公布，会跟负责人说。那有参加的单位的在12月14号当天的下午的1点，要到教会来彩排，请那个有参加的弟兄姐妹要注意这个时间。好，那我们明年的2025年的那个月历已经有做好了哈。那在49号，很漂亮哈。然后这份月历呢，一户就是一个家庭一份这样子哈。那如果你要再增加要再购买的，那就是100块，然后跟那个书信长老或者主任干事来购买哈，来登记了哈。那一份100块，那这个就是领完就没有了哈。那我们找干事来领取哈。好，下一页。好，这个是我们今年的2024年的圣诞节的各项的活动哈。那我这边来讲一下哈，12月4号的早上10点半到12点，我们有乐直心长照机构的报佳音。那12月11号一样是早上的10点半到12点，我们有那个桃喜居的长照机构也是报佳音哈。那12月14号就是我们教会今年的圣诞晚会，那时间是6点到晚上的9点。那12月21号的下午2点到4点半，我们有举办圣诞老公公的游街，还有那个圣诞嘉年华，我们欢迎弟兄姐妹大家一起来参与哈。今年有同工那个庄淑娟老师跟美英姐哈，他们花很多时间在整理我们的圣诞老公公的衣服哈，也洗过了，那也修补过了哈，所以欢迎弟兄姐妹一起来参与。然后再来是12月22号，我们的主日哈，早上9点到12点，我们是在妇女馆，那我们举行圣诞赞美礼拜。然后12月31号礼拜二，我们有跨年祷告会，在本堂的2楼举办，我们的时间是晚上10点半，一直到凌晨的12点10分。好，欢迎弟兄姐妹来参与这些的活动。好，然后有意要购买圣诞糕的哈，我们请到1楼请到49号的1楼在那边有同工来做登记。好，那登记的时间截止日是11月24号。好，那登记的时候呢，我们就一起缴费这样子。好，为了配合政府推动综合所得税扣除额单据电子化的作业，请弟兄姐妹还没有填写资料的，那个资料是要上传到国税局的，那我们赶快来填写这个授权同意书，把这个授权同意书交给干事或者是主任干事。这样对我们的报税会比较方便哈，欢迎弟兄姐妹一起来填写。
再来区组长的座谈会，我们欢迎新任跟旧任的区长跟小组长。我们在11月17号下主日的下午1点，我们在401举办，好，那欢迎新旧任一起来参与。然后松大讲座时间是11月13号的礼拜3早上10点半到12点，那主题是心灵修复的伙伴，那讲师请到王荣一牧师。好，再来我们有志工的注册线上课程教学哈，这个教学就是主要是教我们如何上线，然后参加课程，我们总共有12个小时的课程哈。那我们先教导大家如何上线，然后来参加这个课程。然后课程上完了之后呢，我们就可以领取志工证的手册这样子。好，有这个手册在我们教会的许多志工服务的时候呢，我们就可以享有食宿，那也有享有保险这样子哈。那也是欢迎大家一起来参与哈。如果你还没有志工手册的，或者是你想要参加志工服务的哈，还有我们教会的青年朋友哈，欢迎大家一起来参与。那我们当天我们也会有志工服务各项的服务的内容跟大家报告，那希望大家热烈来参与。那要报名的可以跟一凡干事还有嘉生队长来报名。那当天上课的时候呢，要记得携带手机或者是带平板我们要线上的教学，实体教学那是线上的上课这样子好，新竹中会有举办教育部有举办长职同工的训练会，那欢迎教会有登记有报名的长职同工要记得参加。那地点是在新竹教会，时间是11月16号礼拜6早上9点到12点。那这一次的课程我们有开放一般的信徒来上课那欢迎弟兄姐妹来参与。在桃园2024年平安岁末感恩音乐会，那我们是在11月16号礼拜6的下午3点在新屋的国王演艺厅。那如果要参加的，可以跟干事索取门票。好，再来我们介绍新的来宾，有没有新的朋友到我们当中的？好，没有好，所以我们欢迎弟兄姐妹，我们热情的来邀请我们的新朋友设计朋友，邀请他们到我们教会来。好，再来我们一起来读我们今天的金句我们来读2次华语一起来。到那时，我在以色列寻不见过犯，在犹大。耶利米书50章20节，再一次。到那时，在以色列寻不见过犯，在犹大也找不到邪恶，因为我要赦免我所宽赦的那些暂留下来的子民。我上主这样宣布了。耶利米书50章20节。好，接下来我们来读今天的经文，在耶利米书50章第6节到第10节。好，我的子民像迷了路的羊，他们的牧人使他们在山中迷失，从我的山岭流落到另一个山岭，找不到自己的羊圈。以色列人啊，逃出巴比伦吧！你要抢先逃离那地方，我要发动北方列强，联合起来攻打巴比伦。他们要列阵建攻下巴比伦，他们的箭头像神箭手发射的箭，支支射中目标。
巴比伦要被洗劫，洗劫他的要随意掳掠一切。我上主这样宣布了。好，以上我补充读一下那个第7节，我们刚刚没有读到，我们一起来读啊。第7节，凡遇到他们的，都吞噬他们。他们的敌人说，我们这样做并没有错，因为他们得罪了上主，他们的祖先信靠上主，他们也应该对上主忠实。好。好，这时候我们请本堂的主任牧师陈博士牧师来讲道，所要讲的题目是无法定罪的时刻，无法定罪的时刻。好，各位弟兄姐妹，大家平安。有没有迷路过的经验呢？在今年的总统选举完之后，好，那天晚上好就去爬山，爬中央山脉，而在4天的当中呢，迷路4次。甚至有一次呢，好迷路到这个不晓得，因为我们只有4个人去爬，好不晓得有没有办法下山，觉得可能自己就会迷失在山上所以呢就录了一段影片，好说如果呢没有下山的话呢，准备要留下这个最后的记录所以呢就来看一下，小声一点点。这个是台湾的高山建筑都比人还要高，而且呢，在这个山上呢，因为建筑长得太茂密，所以呢，不晓得路在什么地方，好，所以越走越害怕。可是后来呢，来到这个地方，突然开阔起来，而且很重要是看到在那个建筑上面绑有那个白色的带子，就是路标，好，登山队留下来路标，所以就说我只要跟着这路标把它拨开，好，就会看到路呢，出现了，就在路的下面。找到路，好，所以呢，后来要录的最后这段留言呢，就不需要再录了，就很高兴能够脱困而出那刚刚我们所读这一段呢的圣经当中呢，笑出来了就很开心，好，有路可以走了。在耶利米书呢，好56章，好，我们一起再来读这一节。我的子民像迷了路的羊，他们的牧人使他们在山中迷失。从一个山岭流落到另一个山岭，找不到自己的羊圈。上帝形容他的子民好像到了山上，找不到出路，连那个路的都被草树盖住，不晓得怎么样离开。但是呢，上帝却在这段事情当中第8节说：“以色列人逃出巴比伦吧！你们要抢先逃离那地方。”为什么上帝要以色列人逃离巴比伦呢？透过今天这段耶利米书第7讲的信息，盼望我们能够从耶利米先知的提醒、上帝的话语当中，能够再次得到提醒，能够得到帮助。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们向你献上感谢和敬拜，召集我们能够在主日来敬拜你。虽然天气逐渐寒冷，但是上帝，你赐给我们丰衣足食，你也让我们能够将时间分别为圣。愿你祝福我们今天所领受的经文、经节以及圣经当中上帝的记载，能够成就你所要成就的旨意，也让我们能够走在神你所喜悦的道路上。我们这样子祷告祈求，奉靠主耶稣的名求，阿们。巴比伦在圣经当中代表是一个罪恶的地方，而圣经的历史当中曾经有不是曾经，到目前为止可以看得见有7个世界的霸权，从主前的3100年前的埃及所成立的霸权，接着是在主前900年看到的亚述帝国，主前的608年开始出现了巴比伦帝国，但是不到70年的时间，主前539年有被波斯帝国所取代，而波斯帝国大约进行了200年，又被希腊帝国所取代。而希腊帝国到了主前27年，就是耶稣要诞生前，他呢被罗马帝国又给取代。而罗马帝国呢进行了1000年，到15世纪的时候呢，罗马帝国瓦解，进入到了欧洲的国家。17世纪这个也来到了美洲、美国，一直到今天的欧美。所以我们看见在圣经当中这7个历史霸权，跟着今天的历史来走。那有人才问，那有没有第8个呢？如果有第8个，觉得会是谁？很多人都会说，是中国。中国一直想要来取代美国，成为世界上能够这样子接续下来的第8个霸权。但是呢，很困难，因为呢，这并不是一件容易的事情。
有没有在上帝的计划当中呢？我们必须要从巴比伦这个角色、这个国家好好的来认识。而巴比伦从圣经的创世纪开始记载，到最后一卷书启示录，都讲到了关于巴比伦。而巴比伦它横跨了整本的圣经，它在告诉我们什么呢？从创世纪一开始提到这个巴比伦，它是一个塔顶通天的巴比伦。在创世纪第11章1到9节，那时候人呢往东移动，就是挪亚方舟洪水之后，人往东边来移动，而他们就在这个东边的平原找到了一个他们的住家，他们就说：“来吧，让我们来把土烧，来建造一座城和一座塔。”而这个塔要塔顶通天，我们要为自己的名来，我们要为自己来立名，免得我们四散在全地面上。为什么他们要建造巴别塔？就是因为他们想要建造这个城和这个城中的塔能够通天，而要让自己来立名留名，免得他们被分散在地上。所以在那个时候，他们就有这个烧砖的技术，不是用稻草，不是用木头，也不是用石头，而是用砖，能够一砖一瓦的叠起来，来建造一个可能比101都还要高的一个巨楼，为的是要来为自己立名。而那时候呢，全天下的人都是用共同的语言，所以彼此能通。谁能够把大家统理起来，谁就可以来完成这样的任务。但是也因为这个事情，上帝来变乱人的口音，让一个人即便他的能力再好，他再能够怎样领导多少几百万的军队，或是整个国家，但是他没有办法领导全世界每个国家，因为每一个国家每一个不同的族群、不同的语言，而上帝就让人透过变乱口音来分散。但是巴别塔它所代表的就是一个人想要通天，想要为自己立名的一个决心。而这个巴别塔呢，一直跟着圣经旧约的历史来到了北国、南国。我们看到这个巴别塔呢，在南国要灭亡之前，从但以理书第2章，也是我们下个主日要开始分享的但以理书的信息当中，巴比伦王做了一个梦，这个梦他忘记自己梦了什么，但是呢，他要全巴比伦的智慧人帮他说出这个梦，还要解释这个梦，没有一个人可以达到。最后是谁说出这个梦呢？是但以理。但以理不仅清楚地说出王啊，你做了什么梦，甚至但以理还告诉王，你这个梦所代表是什么样的意思。这个梦里面的内容就是他梦到一个巨大的人像，它是一个纯金的铜。银的头，银的胸膛和膀臂，而他的肚腹和腰呢，是铜做的，而他的双腿是铁，而他到腿以下的呢，脚呢是半铁半泥掺杂。他梦到一个巨大的人像，有金银铜铁，但是呢，这个梦的情境呢，后来有一个巨大的石头从天上掉下来，砸在这个金像的脚上。这个金像呢，就从头到脚就瓦解，然后一阵风来，就把这个金像所有都吹散的烟消云散，一点都没有留存。而这个石头呢，就越来越大，大到呢覆盖的全地。所以就是这个金像，他在这个梦当中，在这梦当中，巴比伦王惊醒，而但以理帮他解梦的时候说，当这个大石头来的时候，这个从脚开始砸碎，并且被风吹散，而这个石头要成为一个大山，甚至来覆盖全地。所以巴比伦它代表的是一个开始的地上的国。上帝透过但以理来告诉巴比伦王，从你就是这个像的头，巴比伦王。他就成为这个地上国的头，接着是巴比伦帝国、波斯帝国、希腊帝国、罗马帝国，一直到半铁半泥的脚，两只脚分开，一个踩在欧洲，一个踩在美洲，而上帝就让这样的像，好像在2600年前，耶利米的时代，在但以理书当中，就把这样子的预言预告出来，一直到今天。所以我们所读的圣经，非常的让人惊叹。就是他在后面的国家的事情都还没有出生、诞生、发生，可是上帝已经预告接下来2000多年这个世界上列强列国所要发生的事情。这是我们看到这
金像之首的巴比伦，就是它的最高峰、最巅峰。虽然他后来在耶利米书当中的如上帝的预言，70年后巴比伦被灭掉，可是这个金像之首的影响力一直继续存留。所以上帝也讲到，这个巴比伦他要成为一个沉醉、沉沦、沉睡、沉没的巴比伦。在我们读的耶利米书，明天会读到第51章。讲到这个巴比伦呢，贪吃好睡，上帝就让他们准备盛宴，使他们酒醉兴奋昏迷，而且是最后怎样，永远不醒。而第53节讲到这个巴比伦，即便他们能够爬上天，就是在讲他们从创世纪想要盖巴别塔，爬到上帝的头上去，甚至建造堡垒，上帝也要差遣毁灭者去消灭他们，使他们沉沦。而上帝要使巴比伦的首领、谋士、省长、官员、勇士都喝醉了酒，他们要沉睡。好，再次提到永远不醒。在耶利米书，先知耶利米他的预言最后要结束以前，51章的最后一节64节，巴比伦要像这一卷书一样。好，上帝要耶利米把这一卷书带到这个巴比伦城的河边，把它丢下去，像这卷书一样沉下去，不再浮上来。因为上主要向他降灾难。巴比伦曾经是世界风光、世界的强权，是这个金像纯金的头。在巴比伦的金碧辉煌，在今天很多的历史都还在考察寻找古代的这个巴比伦。他们怎么样来盖起了这个空中的花园？他们怎么样能够在当时来建造塔顶能够通天？甚至呢，能够搞不好超越我们今天的世界的摩天大楼。可是巴比伦这个地方，今天在什么地方呢？在今日的哪个国家？好，如果我们从地图来找，就是在今日的伊拉克。今日的伊拉克的首都巴格达的南边，就是古巴比伦。而今天伊拉克呢，成为一个战乱不停、纷争不已的国家。他们的战争不见得是这个两伊战争，过去有伊朗、伊拉克相打，到后来的伊拉克呢，有这个伊斯兰教，还有这个伊拉克呢，有很多的这个波斯湾战争，还有伊拉克自己里面的内战，以至于伊拉克呢没有办法得到平静。而这一切，如果我们读了圣经，会看到这都是巴比伦帝国在这个地方所存留下来，对这个土地还有对那地的百姓所带来的长久的影响。但是呢，并不是说上帝不喜悦伊拉克的人民，在伊拉克也有教会，在伊拉克也有基督徒。曾经伊拉克的基督徒有140万之多，甚至都比我们台湾还多。可是呢，在这3年来呢，这伊拉克的基督徒呢，因为内战、因为战乱、因为中东局势的不安定，少了100万的基督徒，从140万变成不到40万。有100万的基督徒不是被杀死，超过100万的基督徒，他们也没有办法继续住在伊拉克那个地方，他们可能流离失所，可能四散到其他的国家去，因为这个国家、这个城市、这个地方、这个国家充满了战乱，人民拥枪自重，每个人你看这照片，每个人手上都拿了一把长枪，随时就可以跟人家开战，谁也不听谁的，谁都想要当老大。而最下面是伊拉克的总理，伊拉克的总理知道川普当选，昨天打电话给川普，希望川普能够出面来摆平，来维持这个中东这个伊拉克的当地的秩序和和平。川普不知道有没有能够来胜任，或是能够解决在伊拉克沙烏地阿拉伯在那个约旦那个区域跟巴勒斯坦因为伊朗要打以色列，伊拉克、约旦都夹在中间，所以这个战火呢，一牵一发则动全身所以整个地区都在战乱当中。而这样的场景呢，就好像我们读了耶利米书，巴比伦被毁灭的时候的场景，战乱不断。而在圣经的最后一卷书启示录，又再提到了巴比伦。巴比伦出现在启示录的第17章，还有启示录的第18章。而这2章出现的巴比伦，代表巴比伦的2种样貌都被揭露出来。第一个巴比伦像是一个淫妇一样，启示录的17章讲到这个淫妇呢，
坐在一个有4个头的兽上，手上装满了杯和酒，他要让世人都迷醉。启示录17章的巴比伦是一个宗教的巴比伦，他透过宗教偶像的权势，用他手上那一杯的酒来迷惑世人。所以从古代到现代到近代，我们看到各样的宗教充斥在世界上。所以从旧约当中，各样埃及的神明，或是他们来到了迦南地的这些的神明，甚至他们还去拜了金牛，拜了巴力，一直到今天，我们看到宗教偶像林立充斥在世界当中。而18章是另外一个巴比伦，这个巴比伦呢是一个商业的巴比伦。商业的巴比伦就是他们靠着他们的智慧、他们的数学、他们的精算，他们赚了世界上的荣华富贵。所以为什么犹大国被掳到巴比伦70年回来之后，犹太人这么会赚钱？因为他们去巴比伦把数学学好了，他们去到巴比伦，他们的头脑变得更会精打细算，会做生意。到今天被掳归回的犹太人，是世界上最有钱的民族，他们掌握世界上很多的资源，连美国的选举都要拜托犹太人，因为操控了银行，他们操控了很多，连这个股神巴菲特都是有犹太人的血统。而这些犹太人，他们这个巴比伦所呈现出来是一个以商业为中心。所以如果我们读的启示录第18章，所以我们看到这个巴比伦从一开始但以理书所揭露那个金头银胸铜腰铁腿的这个具象，到后来启示录最后让我们看到它的原型就是一个骑在各样兽上面的大淫妇，还有一个所巴比伦建造起来的城大巴比伦，他要倒塌，要倾倒，要倾覆。所以巴比伦，如果我们读了整本的圣经，可以知道巴比伦从古至今就是一个地上的一个掌权者，是一个在地上的王权，带着王冠，在掌管世界上看得到的一切。但是上帝呢，却要用另外一个大石头来砸毁这个巴比伦的系统，而要建立的是从神而来的系统，就是上帝国的系统。所以巴比伦不倒，神国不会好。请大家说一次：巴比伦不倒，神国不会好。巴比伦它所代表的就是从古至今，人透过自己的能力，他们各样的同样的语言，有同样的心智，有同样的行动，人定胜天。他们可以建造一座塔，可以通天，他们可以爬到上帝的头上，他们可以称霸世界，掌管世界。从古时候的埃及，然后亚述、巴比伦、波斯、希腊、罗马，到今天的欧美地上的世界的列国强权，就是用这样的方式建立起一个又一个的国家。而他们也想要控制各样的语言，想要有多少人，这个有权位者、谋略者，他们想要能够成为世界帝国，像秦始皇、像希特勒，他们也想要好像海山，他们也想要成为霸主，能够在这个当中插一脚，不过还没有他们的份。而巴比伦不倒，神国不会好，因为神的国并不是在这地上的国而已，神的国是上帝的国要临到，而上帝的国跟地上的国是不同的系统。地上国的系统是一代一代的强权，他们去侵略，他们去占夺，他们是用宗教，他们是用商业，他们又是用军事拳头和力量来统治地上的人民，乖乖俯首听他们的话。但是神的国却不一样，神的国是神差他的儿子道成肉身。上帝先借着亚伯拉罕拣选亚伯拉罕的后裔，成为地上上帝所拣选的国家民族。但是上帝所拣选的国家民族以色列、犹大，却不能够称职来扮演上帝子民的角色，以至于上帝让他们被掳，让他们毁灭。而上帝又另外兴起的，就是他所预告的，就是上帝要立新的约，就是耶稣基督。而借着耶稣基督，耶稣来传道的时候说：“天国近了，你们要悔改。”所以天国就从耶稣传道来到世上的时候就开始，一直到现在。所以我们看到这两个系统，一个是地上国的系统，一个是天上国的系统，同时在地上并存。
地上国的系统就是要建立起自己的王位，坐稳自己的位置。好，要想尽办法。现在习近平他也想要来成为那第8个世界的强权，他也想要在这世界上掺一脚。但是地上国呢，却是借着教会耶稣基督的身体，好，在带出上帝的旨意。所以巴比伦帝国他们用各样的方式掳掠人的心，迷惑人的心，透过宗教，透过商业，透过政治，透过权势，透过战争，透过各样的方式。但是上帝却说：以色列人就是上帝的子民啊，逃出巴比伦吧！你们要抢先逃离那地方。我们来读一次：以色列人逃出巴比伦吧！你们要抢先逃离那地方。上帝希望他的儿女子民听清楚、看明白整个世界的走向。如果我们没有把这个信息，没有把上帝的话听清楚、了解明白的时候，我们可能会被困在巴比伦，就像当初耶路撒冷被巴比伦毁灭的时候，他们逃不出去的尴尬的情境一样。如果我们以巴比伦当作我们的国，以地上的国当作我们的家，我们就会跟着地上的国、地上的家。当耶稣基督再来要施行审判、毁灭的时候，我们逃不出去。我们会像是罗德的妻子一样，要离开索多玛、俄摩拉，然后怎么样？还要往后看。哎呀，这才是我的家，前面不是我家，我前面没有家。他不知道他要往哪里去，因为他贪恋这世上地上国的一切。我们从耶利米书9月22号。开始分享到今天，总共7次的信息，每一次的信息对应的就是悔改的每一个步骤。第一个步骤是要醒悟，第二个步骤是要下决心，第3个步骤要承认自己的罪，第4个步骤是什么？愿意付代价。第5是要起来行动，第6是要向神认罪，最后是要接受赦罪之恩。每个信息，其实耶利米书也上帝也在提醒我们要悔改，而这悔改这样子排下来，也很像是一个像我们的头要先醒悟过来，我们的胸就是要下定决心，并且要忧伤痛悔的心，承认自己的罪。接下来第4、第5就是我们的腰，好，要束上腰，好，就是要代表我们要付代价，要起来行动。腰是我们身上好最有力量的地方，而再来是我们的腿，就是要向神认罪，就是要跪在神的面前，向神承认我们的罪。最后我们的脚才能够穿上什么？平安的福音鞋，才能够走在平安的道路上面。所以这7个步骤，好像我们从头到脚，上帝给我们有救恩的头盔、公义的护心镜、真理的带子束腰，然后拿信德的藤牌、圣灵的宝剑，脚穿平安的福音鞋。我们如果要走在上帝平安的路，我们就要悔改，就要按照7个步骤来悔改。所以跟我们旁边弟兄姐妹说，我们要走平安的路，就要按照7个步骤来悔改。我们要走平安的路，就要按照7个步骤悔改。所以在我们周报第3页，好，有这7个步骤，好，牧师已经先帮大家放在周报上面。你可以每一次要做认罪悔改祷告的时候，按照这样的 SOP 标准的作业程序，从头到胸到腰到腿到膝到你的脚，所走出平安的路，就是上帝透过耶利米书所要带给我们的信息。而这样的信息也是让我们知道，我们的人生不会卡顿，人生不会活在困境当中。好像上礼拜所分享的，动弹不得，不晓得为什么人生动弹不得。这张照片，好，最左边是台北桥延平北路这一端，然后中间呢是台北桥三重好的那一端，重新路的那一端。然后右边那一张呢是在这个民权大桥内湖科学园区好那一端，我会发现。这个机车骑士，好，他每天上班时间都塞在那边，塞到连汽车要过去也过不去，都塞住了，卡住了。我们的人生也要搞清楚，有时候人生卡顿，人生塞住了，不通，为什么呢？因为
我们要知道到底前面发生什么。原来就是前面延平北路那边的在等红绿灯，所以等到呢几百台、上千台的机车同时都在台北桥上面，就必须要改善交通，至少让那个红绿灯的调整，或是能够改成其他的方式，而不会让整个桥都塞住。我们需要有智慧的人，我们需要能够看清楚问题的人，能够来解决这个交通。民权大桥也是一样，把内湖科学园区设在那边，却没有配套措施，却没有想到怎么样来改善内湖的交通，或是让内湖的捷运能够地下化，能够事先来规划好，以至于呢一堆的厂、一堆的公司一起进入到内湖之后，那个地方变成是一个非常可怕的地方。好，我们的主任之前在内湖上班，每天去1个半小时，只有到内湖回来1个半小时，每天花3个小时，24小时当中就要花掉3小时在哪里？在塞车的路上。我们的人生有多少时间可以你浪费在塞车的路上呢？如果我们没有把上帝的计划、把上帝的作为、把上帝的旨意搞清楚，或许我们的人生也是在浪费生命和时间，因为都没有走在平安的道路上面，只是跟着世界地上的国被地上的世界所控制。当然，牧师在讲这一篇信息的时候是有一点的激动，但是也要提醒我们弟兄姐妹，这并不是牧师自己所说的，而是根据于圣经。圣经的记载，圣经的教导，让我们能够在列国列邦之上，不是之下。我们不是在成为地上的国下面的俘虏，而是上帝提升我们的地位，提升我们的眼光，让我们可以从上帝的角度、耶利米先知的角度，能够看到上帝在列国列邦历史当中数千年来，好人类的文明当中所要发生的事情。巴比伦代表的是一个变乱之地，这个变乱之地就是他们想要起来造反，是一个造城造塔，但是最后是要来造反，叫你爬上去闹事的地方。巴比伦代表是一个偶像之地，偶像就是要你跪下去，你是上帝的儿女，你不知道，你不明白自己的位分是神照自己的形象所造，却跪在偶像的面前，成为偶像的奴隶的地方，是巴比伦。巴比伦代表是一个拜金之地，就是上帝就好像这个魔鬼把耶稣带到圣殿的殿顶，或是把耶稣带到高山上面，让他看到世界的荣华富贵，然后要耶稣从那里殿顶跳下去，或是像魔鬼来下跪下拜一样，是一个为了世界沉迷，然后呢就变成罗德的妻子一样，贪爱世界，好却不爱上帝的国，拜金之地的地方。巴比伦也代表是一个毁灭的地方，是一个如同启示录17章那个大淫妇被毁灭，如同启示录18章那个大灾巴比伦是一个大城大国，好，但是最后却要倒塌倾覆的地方，是一个魔鬼要他的百姓子民跟他一起葬下去陪葬的地方。所以代表巴比伦这4个代表，好，我们一起来读。巴比伦代表什么？什么之地？变乱之地。然后是一个什么之地？偶像。还有第3是一个拜金。最后巴比伦代表是一个毁灭之地。不管是我们爬上去、跪下去、跳下去，或是最后都是要葬下去。如果我们不明白，我们会跟着这个世界一起成为魔鬼的陪葬品。但是并不是说这个世界都是罪恶，都是败坏。上帝同样也透过亚伯拉罕在这个地上活出不一样的系统。这个系统呢，不是在这个巴比伦的变乱、背叛、偶像、拜金、毁灭，不是，同样在这个地上，但是上帝透过亚当的后代，按照上帝的形象，亚伯拉罕的后代，然后摩西的后代，然后大卫的后代，耶稣基督好的门徒，信耶稣的人，上帝要在地上建立这个系统，是一个大石头的系统。这个大石头是道成肉身，上帝差他的独生子来到世上，是要来对付地上的国。好，所以这个是2个国的对抗，地上的国和天上的国。如果我们明白的时候，我们就知道为什么我们要在这个地上要怎样的选边站，要怎么样的来迎接上帝的国。透过悔改的7个步骤，从我们的头到我们的心，到我们的腰，到我们的腿，到我们的脚，都能够走在上帝的天国系统当中。所以天国的系统代表什么呢？
代表上帝他让变乱之地变成什么？应许之地，如同亚伯拉罕。在创世纪当中，有一批人，他是要起来建塔，爬到神的头上去。但是在创世纪当中，却有另外一批人，是亚伯兰的后裔亚伯拉罕，他是按照信心到神所要他去的地方，进入上帝给他的应许之地。天国的系统是什么？让偶像之地变成什么？敬拜之地。在这地上到处拜偶像的当中，上帝拣选了亚伯拉罕，要他筑坛献祭敬拜，好，甚至不惜把自己唯一的儿子都要献上，就是为了来敬拜神。所以上帝也呼召拣选他们出埃及进入迦南地，并且在迦南地开始建立祭坛。到后来大卫为上帝建造圣殿，决定地点就选在西安耶路撒冷，让这地上有一个敬拜神的地方。而天国的系统也让这个地上巴比伦拜金之地变成什么？蒙福之地。亚伯拉罕他不是穷到没有衣服穿，穷到要住在海边去拾荒，没有。亚伯拉罕他家的仆人就有300多个。我们读过历代志上下，看见大卫在地上的时候，上帝怎么样赐福给他；看见所罗门的时代，同样在同样的地上，上帝怎么样的祝福他。所以先求神的国和神的义，这一切东西都要加给你们。所以上帝所赐给人的福，并不加上忧虑。所以让我们是能够居首不居尾，居上不居下，而我们不需要去跪拜魔鬼、拜金，好去拜钱，然后我们才能够得到有衣有穿，不是，而是这一切本来就是上帝所赐给我们的。我们不要掉到了魔鬼的陷阱，不要掉入了巴比伦的系统当中，而陷入在这当中，不知不觉却离开了上帝，却成为魔鬼的奴隶。天国的系统也让我们从巴比伦的毁灭之地变成什么？同在之地，有上帝的同在。不论你往哪里去，上帝要搭救我们，要拯救你。不论你在什么样的地方，不论在你地上的哪一国、哪一州、哪一洋，在哪一个国家、哪一个时刻，在哪一个纪元，上帝他都与我们同在，因为他是昔在、今在、永在，无所不知、无所不能、无所不在的神。他能够，只要他与我们同在，我们就能够找到进入天国的路。亲爱的弟兄姐妹，在今天这段信息当中，提醒我们，巴比伦系统早就已经进入在世界上，存留好几千年。从那个头出现，到后来波斯出现，那个胸也出现，到后来希腊亚历山大希腊文化，我们看到了希腊文明，好，希腊哲学那个腰那个力量真的是非常的强大。到后来实践出来就是2个腿，东罗马帝国、西罗马帝国，到今天的欧洲和美国，一直把这样子的地上的国的权势 power 不断的实行下去。但是上帝要我们好看清楚，在地上上帝要差遣他的儿子建立的国，另外有一个身体。耶稣基督来的时候，他就成为那个头，而教会是耶稣的什么？身体。所以教会要活出耶稣基督的心胸，活出耶稣基督的腰，活出耶稣基督的腿和脚。而就是为什么教会2000年的历史，也是在活出耶稣基督的形象。而当耶稣基督的这个形象，这个大石头能够能够击碎地上国的时候，这个大石头耶稣基督的身体要充满这个世界，这是但以理书的预言。那个石头要覆盖全地，上帝的国度，上帝的教会要覆盖全地。阿们。好，跟你旁边说，上帝的国度要覆盖全世界，上帝的国度要覆盖全世界。所以教会变得是一个关键的角色。当教会陷入到的不是天国的系统，是巴比伦的系统。当教会开始在起反，教会也在闹革命，教会也在变乱，在闹事，教会想要自己要出头地，不需要上帝了，我们教会只要有钱就好了。教会也会起来反叛，有没有可能？有可能。
教会会不会有偶像产生？哇，这个牧师长得又高又帅，这个牧师又很会讲道，这个长老、这个区长、这个小组长，他可能比上帝还要厉害，不需要听上帝的话了，就听这个牧师的，听这个长老的，听这个组长的，听这个某某弟兄姐妹的，听这个先知的，听谁谁谁，不需要听神，也不需要听圣经，他已经变成我们的偶像，让我们离开上帝。但是教会有可能让偶像进驻在教会当中，教会会不会拜金？会啊，教会呢？好，雅各书说，你们看见有一个穷人，衣服穿得破破烂烂来的时候，进来的时候不理他，叫他站在旁边。结果看到一个穿金戴银、穿得漂漂亮亮进来的人，就来，请你坐在第一排啊，请坐。教会很会，因为教会都是罪人，罪人就是会起来叛乱。罪人就是需要一个偶像来向他下跪，向他来俯首称臣。罪人就是会心被钱财、被金银所迷惑，又要拜上帝，又要拜偶、拜马门，要脚踏两条船。而这样子的系统，最后会跟巴比伦一样沉沦。教会是要带来救恩，是要带来上帝的同在，是要带给世人盼望。但是当教会不自知，当教会所做出来一切，教会的弟兄姐妹所追逐的一切，都跟地上的国、地上的王所追逐的是一样，教会也想要来成为市长，选上市长之后，也想要去收这个政治现金，也想要帮自己藏一些塞卡，这边藏一点，那边藏一点，去买一些加密货币，然后自己要成为爆发，因为我要为我的儿子多买几个房子，我要选上总统之后，我要有一个海角7亿，当我选上了什么之后，我要为自己积财在地上。这就是进入了巴比伦的系统当中，都一样。所以古今中外，不管世上哪个国家都一样。唯有遵行上帝的话，行公义，好怜悯，存谦卑的心，愿意与神同行，才能够找到出路，才不会在这个群山遍里当中迷了路，找不到方向。如同一开始牧师给大家看的影片，在这个建筑都比人还高，世界上就花花绿绿的世界比人还高，你眼睛张开，你根本看不到。你需要去拨乱，你需要去反正，你需要去找到路在哪里。但是你找到那个路标，就是上帝的话、上帝的记号，那个 sign， 就是那个应许、那个兆头，那个就是上帝给我们的路标。这就是指引我们，你要往这个方向去。但是呢，这个世界不用给你路标，它就是用这个灯光酒色、花红酒绿来吸引你，就往这个世界去。过去很多人认为这个拉斯维加斯就是巴比伦，牧师曾经在拉斯维加斯当过牧师，所以听到太多这样的讯息，这个拉斯维加斯它就是地上的巴比伦，讲到巴比伦就会想到美国的这个赌城，因为那边有很多的赌场，很多的声色场所。但是我在那边住了5年，我发现拉斯维加斯一点都不像圣经的巴比伦。在那个地方有很多的教会，在那边有很多敬拜神的弟兄和姐妹，在那个地方有上帝的同在，那个地方不会沉沦，不会毁灭，因为在那里城里面有50个义人，有10个义人，有50个义人，甚至有更多的义人。同样，我们期待上帝不要毁灭这个地方，我们就要成为一个义人，我们要为这个城市、为这个国家来守望，为这个教会来守望。我们要成为这个地方的义人，是一个应许，抓住上帝应许，是一个敬拜神，能够领受上帝的祝福，有上帝的同在，从我们个人，从我们的家庭，从我们的教会社会到我们的国家，都能够蒙福。你相信上帝会毁灭台湾吗？为什么？因为这里有上帝的百姓和子民，就算上帝要毁灭台湾，上帝也会怎么样？对，上帝会先派人把他们救出去，就如同上帝要毁灭耶路撒冷前，上帝也是一次又一次的叫他们要离开。当上帝没有这样子说，就是上帝要与我们同在，因为上帝差派这些的宣教士，差派马街、马雅各，差派这一些的
上帝的仆人来到台湾，把圣经、把福音翻译出来，翻成台湾话，翻成中文，翻成各种原住民的语言，给我们，就是为了让我们可以认识神，明白神的应许。但是如果我们没有办法抓住领受，我们可能就跟着进入巴比伦的系统当中，就跟着巴比伦的系统一起来沉沦。所以今天金句在耶利米书50章第20节，我们一起来读。到那时，在以色列寻不见过犯，在犹大也找不到罪恶，因为我要赦免我所宽赦的那些存留下来的子民。我上主这样宣布了。以色列曾经是让上帝非常生气、惹上帝发怒的地方，但是当上帝的管教、审判发生之后，要进入的不是降灾祸的意念，是赐平安的意念，要叫我们在末后怎么样有指望。耶利米书第几章？29章第几节？11节。因为连续讲了3个礼拜，好，希望大家要记得。读耶利米书你都忘记没有关系，把29章第11节好好的把它记下来。上帝是要叫我们在末后有指望，所以即便觉得哇，这个地上充满了罪恶，即便这个国家好像发生了惊天动地的事情，市长被抓去收押，然后我们的立法院好现在要修改财划法，把国家7000多亿的预算砍到只剩下1000多亿。国家本来可以去买飞弹的，本来可以去买装备的，可以保家卫国的，现在1000多亿，好，连办这个德福的据点都不够钱了，怎么办？但是我们要对上帝有信心，我们可以对人灰心，可以对罪人好没有信心，但是我们不能够对上帝的灰心，不能够对上帝的旨意没有信心。我们要从读圣经，明白上帝做事情，从过去、现在、将来都是一致一条线。从过去的国、现在的国到将来的国，上帝都是一致。凡读到上帝的话，凡将上帝的话拿起来吃，好，并且吞下去，好，因为以西结、以赛亚他们都是吃上帝的话，吃的就像蜜一样的甘甜，而上帝就让这样领受的人知道怎么样在罪恶灾难的乱世当中，他能够活出平安。先知哈巴谷曾经非常的苦恼、气愤，到他好几个晚上都失眠，好，非常的焦虑。上帝啊，这个世界乱成这样，巴比伦强权侵略，好，你要毁灭我们国家就算了，你为什么让这个巴比伦这种国家都起来出头天呢？但是上帝告诉哈巴谷，上帝会派更邪恶的、更壮大的来管教巴比伦。哈巴谷听了明白懂了，哇，他可以睡觉了。他说：“好，他要虽然葡萄树不结果，无花果树也没有收成，但是他要因他的耶和华而欢喜快乐。”我们要怎么样活在乱世当中，又能够欢喜快乐、平安的过每一天？就是需要上帝的话，就是需要明白上帝的旨意。所以很多的人都喜欢唱诗歌、敬拜神、跟神祷告，但是他不知道他要怎么跟上帝祷告，所祷告的都是照自己心里面所想的。昨天我们在上这个初信造就的第9课认识祷告，很多人的祷告的问题是，他没有按照神的旨意求，不求或是妄求，因为没有按照神的旨意求。祷告最重要就是要先读神的话，从神的话消化吸收，才知道说上帝的话标准在这边，而我们现在在这边，我们要这中间的 gap， 我们要怎么样从这里到这里，这就是我们需要祷告。祷告上帝让我们这样，可以跟上帝的旨意一样。如果我们祷告，或是我们没有读上帝的话，我们祷告的时候是变成这样，跑到巴比伦的系统去。你不祷告还好，越祷告就越惨，因为没有上帝的标准，上帝的话帮助我们的祷告。所以我们需要读神的话，才能够让我们的祷告能够有方向正确。很多时候我们都在处理小问题，好，我们要骑车去上班，要过台北桥，要过民权大桥，这个一天到晚就塞车，所以我就把了摩托车从50cc 换成125再换成什么150之后再换成什么？换成 Gogoro 电动车。问题还是一样，你换电动车也是继续塞在路上。问题是我们要看到更大的问题，我们要怎么样突破那个人生或是环境的限制和障碍，
那么可以看到，原来还有另外一个系统，原来我可以不用走这个桥，原来我可以不用骑这个车，原来我可以坐捷运，有个捷运直接从淡水河下面就过去了，我可以不需要这样子跟人家辛苦的排队，就可以找到那一条路，而这是真正的大问题。我们需要有上帝给我们的智慧，上帝的话给我们的帮助，让我们知道怎么样可以在这个巴比伦的帝国系统当中，巴比伦头流所下来的这些的遗毒祸害当中，我们可以看到平安的路和出路。而巴比伦不仅是在世界上，也会在教会当中，教会也会有反叛的时候，也会有替换就是这个生乱的时候，教会也会有这个偶像出现的时候，教会也会被这个拜金的时候，教会有可能没有办法进入到永生的时候，那都是非常的悲惨。而我们需要有上帝的智慧，让我们能够互相的提醒，让我们怎么样不是进入到巴比伦地上的国，而是天上的国，而能够谨慎和小心。在进来这个教会当中，都会有听到弟兄姐妹，以前是借钱，比如在我们迦南教会也发生过 N 次，要借钱啊，借最后倒会，然后就必须要有人出来收拾。那现在呢？变成是去投资，鼓励大家去买什么，买什么会报什么名牌，然后会互相就买什么。很多的教会不是只有我们教会，很多的教会，很多的基督徒在教会当中也在谈论追求这样的事情。当我们一边在谈论追求这样的事情的时候，我们要很小心、很谨慎。我们可能不知不觉的也会进入到这样的系统当中，最后我们在地上得到的越来越多。我们的这个股票好像郭台铭一样，一年可以领到90几亿，哇的这个光靠这利息一辈子都花不完。你会怎么样留念这个世界？你会依依不舍。当你要离开这世界，你会放不下，哇，这个地上有太多值得你留恋，而你不想要去到天上的地方的时候，这反而变成我们一生最大的拦阻，变成我们最大的绊脚石，因为这就是我们自己辛苦得来的。与其这样，不如我们一开始就清楚的知道，地上的一切都是短暂的。这一些的钱财，你会羡慕所罗门他有多少张股票吗？为什么不会羡慕？因为他的那时候的股票，我们今天也用不到。同样，你今天的金钱，10年后、50年后，没有人会羡慕。今天你身上穿戴的名牌，今天你可以拿出来，哇！我不是说穿名牌不好，我也很喜欢名牌，因为这个名牌的衣服呢，真的可以耐穿，一件裤子可以穿个10年，都不是问题。但是呢，我们不要被现在沉溺在那个地方，而追求这个取代了神。上帝要我们能够脱离开，所以我们需要祷告。今天的金句里面重点说，神怎么样？神所留下的人，主必赦免他们。再读一次，神所留下的人，主必赦免他们。为什么你现在没有在逛百货公司？为什么你今天下雨天，天气这么冷，你还要早上爬起来读圣经？为什么你家里面的孩子需要钱？为什么可能明天股票又要再涨了？因为美国总统选上之后，哇，大家都拼命的布局。不过你现在去买都太晚了，太晚了。你要买就是要选举前那一天，或是当天买。你现在去买呢，你都是去跟人家瞎起哄而已，太晚了。但是为什么我们今天上帝还把我们留在教会？因为上帝要透过我们见证上帝的应许，而上帝也把那一群国家被掳者的人留下来，把那一批被管教到巴比伦去的人要他们回来，是因为上帝已经赦免我们的罪。所以我们要相信，当我们经历这样的悔改的7个步骤，上帝已经洗净我们的罪，洗净我们的不义，赦免我们一切的罪，让我们真的是穿在平安的福音鞋，能够走平安的路，不会在一天到晚有人在控告说你很穷，说你没有学位，说你没有学历，说你的长相怎么样，说你的衣着怎么样。不用。保罗出去传福音，
他也不担心、不害怕人家笑他没有赚钱、没有学历、没有工作、没有娶老婆、没有生小孩，没有人好的旁边的对他指指点点、说三道四。但是保罗认定的是什么？天上的国，他知道他要传的是什么样的福音和什么样的使命和挑战。而上帝也对耶利米在第1章就这样说了：我今日，好，我们一起来读：我今日立你在列邦列国之上，为要拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植。我们今天看到的圣经的经文，牧师带领大家短短40分钟当中所听到的，已经把你放在列邦列国之上还是之下？为什么你知道是之上？因为你是用上面的眼光，用上帝的眼光来看地上的列邦列国。但是如果反过来，你可能是从历史课本，你可能从维基百科，你可能从 YouTube 或是其他的地方去学习，你去看到这些列邦列国，你可能变成他在你上面，你在他下面，你就被他压住，你就被他控制住，你没有办法跳脱。我就是要爱国主义，很多的爱国主义就是变成一个框框、陷阱和辖制。但是我们上帝的眼光，我们就不会被我们眼前的这个列邦列国所限制，因为知道真正的最大的国是什么国？天国，上帝的国。而我们要建立上帝的国，让上帝的旨意行在地上，如同行在天上。但是建立上帝的国，就如同地上的列国一样，也是会有人来攻打。撒旦属灵的征战，魔鬼会不断的来攻打，但是他们要攻击你，却不能胜过你，因为怎么样？我与你同在。神说他要拯救我们，这是神所说的。所以当我们选择进入神的国，就是进入一个征战当中。我们要为神的国征战，为神的国站立，而我们需要起来，从你每一天读神的话，正确按神的话来祷告，不是为自己用自己的话来祷告开始，然后建立在教会，能够被主所留下来，在这个地方为主所宣扬。只要有一个义人在这个教会，只要有10个义人在这个城市，只要有一群的义人在这个国家，就算伊拉克还是有30万的基督徒在那个地方，所以上帝也不会毁灭伊拉克，因为那边有上帝的百姓，有上帝的子民。我们期待是耶稣基督的教会能够起来，击碎地上的国，拆毁这个地上国的诡计，把它的原形毕露，就是启示录17章、18章看到的那个样子，原形毕露，让我们不再被留恋，不再被羡慕，不再被欺骗，而是能够成为上帝所要拣选的。我请敬拜团来到台上，我要邀请大家在今天耶利米书最后的信息、最后的结束，我们要做最后的祷告，就是让我们的人生是不断悔改的人生，让我们能够走在上帝他所喜悦的路上，而让我们能够穿上真正平安的鞋，不再被定罪，不再被控告，不再害怕，不再担忧。钢琴没有声音是不是？好，钢琴没有声音。让我们能够跟神来倾心吐意，说主啊，谢谢你让我今天能够认识巴比伦，让我知道看见巴比伦它的样子是一个什么样的样态，也让我们知道上帝你要拯救我们，你已经拣选我们，你已经呼召我们从地上的国出来，而进入到耶稣基督的身体肢体，就是教会当中，让我们能够活出合神心意的生命，让我们能够遵守悔改的步骤，让我们能够以基督的心为心，因为上帝的路高过人的路，神你的意念也高过人的意念。让我们再次降服于你，让我们在你面前敬拜你、祷告你。邀请大家从座位上站立起来，我们用这首诗歌来回应。在孤独黑夜里，也无力向前进，是你轻声呼唤我名，说会陪我一起。原来你从不曾离开，
定和双手一起所有的伤痛，接我回到你的爱中。你未曾放弃过，远离你的我，陷在罪恶中，你仍爱我。你未曾放弃过，世上低谷中低头哭泣的我，看见你未曾收起的双手。就算寻遍世界，也填不了空缺，唯有你怜悯和恩典，是我最深安慰。你说，在无人的低谷，无人能够理解的痛苦难处，就有你预备的祝福。我们一起举手来敬拜。你未曾放弃过，远离你的我，陷在罪恶中，你仍爱我。你未曾放弃过，世上低谷中低头哭泣的我，看见你未曾收起的双手拥抱我。你仍爱我，我只要你的爱，我只要你同在，我只要你口中说出的每句话，再没有更甘甜，与你面对面，注视你的柔美。我只要你的爱，我只要你同在，我只要你口中说出的每句话，再没有更甘甜，与你面对面，注视你的柔美。你未曾放弃过，远离你的我，陷在罪恶中，你仍爱我。你未曾放弃过，世上低谷中低头哭泣的我，看见你未曾收起的双手，你我永不放手，你慈爱怜悯的手，无论在何处，我要来敬拜赞美我主，我永不放手，永远不回头，无论高山低谷，我要紧跟随你的脚步。或许今天牧师所分享的信息，你非常的认同，有所领受。愿上帝祝福你，把你所领受的能够成为你接下来人生的每一个脚步。但或许可能今天牧师所分享的，你没有办法消化，没有办法吸收。但是不要担心害怕，上帝的话是乐意的与世人来分享。很快我们就会来读到但以理书，只有短短的12章。我希望我们每位弟兄姐妹能够好好的来读这一卷书。即便你没有办法把耶利米书52章从头到尾来读过，但是你可以试着把但以理书12章来读完。当你读完的时候，你再回想今天的信息，或是你再次来看重播录影，上帝的话非常的清楚记载在那边。而这就是我们的选择，这就是我们的机会，这就是我们在这边在神面前的立志和方向。愿上帝帮助我们，让我们能够走在上帝所喜悦的道路上面。亲爱的天父上帝，我们谢谢你，你的话语何等的宝贵，用了2600年的时间来证实圣经当中的每一字每一句都是可信令人可畏的。主啊，感谢你让我们活在现在这个世代当中，
即便我们看见偶像在这个世代已经没有影响力，但是这个世代仍然活在拜金，活在追求金钱、追求钱财、利益的追逐游戏当中。主啊，救我们脱离这个世代的凶恶，赐给我们有智慧的眼光，成为这个世上真正的智慧人，知道如何从这世上的败坏、罪恶、沉沦、沉落当中，如何能够逃脱，能够逃离，帮助我们能够找到出路。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的帮助、感动与怜悯，与你们众人同在，使你们能够头戴救恩的头盔，身上有公义的护心镜，有真理的带子来束腰，并且穿上平安福音的鞋，预备行走。左手拿信德的盾牌，右手拿圣灵的宝剑，能够在这世上靠主的同在胜过一切，从今天起直到永永远远。阿们。哈利路亚！我们再次用这首诗歌来敬拜我们的神。将天敞开，你的荣耀降下来；将天敞开，你的同在降下来；将天敞开，你的荣耀降下来。万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下合一敬拜。耶稣基督，圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下，在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚。将天敞开，荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来。万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下合一敬拜，欢呼耶稣基督，圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下，在永恒里敬拜，哈利路亚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 。好，我们今天的聚会到这边，我们要离开以前，我们彼此请安，记得到教会的1楼来领取阅历，还有马可福音的系统查经这本书。愿神祝福大家。